सत श्री अकाल जी। दूरदर्शन वेख रहे सारे ही दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। मैं हाँ नीलम सैनी। प्रोग्राम तुसी देख रहे हो कानूनी नुक्ते। जिवें कि तुसी सारे जानते हो, इस प्रोग्राम के तहत असी कानूनी मसलियां नाल संबंधित गलबात करते हैं ते कानूनी माहिर ही साडे इस प्रोग्राम के मेहमान होंदे ने। सो अज ते साडे इस प्रोग्राम दे विच जो मेहमान पहुंचे ने गलबात करन लई, सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लैंदे आ। साडे अज दे मेहमान ने एडवोकेट आभा नागर। मैम बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू मैम। असीं गल्लां बातां दा सिलसिला अगे वधावांगे, जो साडा अज दा विषय उस ते गलबात भी करांगे, पर सब तो पहला अपने दर्शकों नूं दस दईए कि साडा अज दा विषय आखिर है कि दर्शकों, साडे देश दा कानून इंसाफ दिंदा है, न्याय जरूर मिलता है, पर कदे कदे उस न्याय दा ते इंसाफ दा समा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इन्ना लंबा हो जाता है कि अद्धी जिंदगी लोग अदालतां दे चक्कर कटते रहते हैं। सो फिर अजिहा लगता है कि इंसाफ मिलिया ही क्यों। सो स्पीडी न्याय मिले, फास्ट ट्रैक अदालतां आखिर बनाईयां गईयां ने, पर फिर भी साडा कानून एक ऑप्शन सानू दिंदा है जिसनों की प्ली बारगेनिंग कहा जाता है, यानी कि पटीशन सौदेबाजी कानून कहा जाता है। एक कानून आखिर की कहता है, किस तरीके नाल एक काम करता है, यही साडा अज दा विषय है। इसे ते अज असीं गलबात करांगे। मैम, ये प्ली बारगेनिंग यानी पटीशन सौदेबाजी कानून आखिर ये है कि ते इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? साडा एक लॉ कमीशन हैगा जिहड़ा कि टाइम टू टाइम साडा जिहड़ा लॉ है एग्जिस्टिंग जिहदे दे अंडर सारी साडी प्रोसीडिंग चलदियां ने। कानून कोई सज़ा होनी है या केस की पैरवी होनी है, उहदे च बयान होने, वो सारा नूं स्टडी करता है। पेंडेंसी कितनी है, किन्ने के केसेस पेंडिंग है, तो वो सारे स्टडी करके उन्होंने सोचा कि ये सानू प्ली बारगेनिंग नूं जिहड़ा सानू ऐड कर देना चाहिए। तो 2006 विच साडे कानून विच ये ऐड हो के इनैक्टमेंट बन गया, इनू जारी कर दिता गया सीगा 2006 विच। ते अज तक असी इहदे उत्ते ज़्यादा कोई वरतों नहीं कर सके। सरकार नाल काफ़ी मीटिंग्स होईयां ने, जिहड़ा साडा जुडिशल सिस्टम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उत्थे भी हुण इस दे उपर जिहड़े काम करना शुरू होया। हुण तुहाडा सवाल सीगा इहदी लोड़ क्यों पई। बिल्कुल असी देखते हैं कई बारी जिहड़े एक्यूज्ड हैगे जिन्हां कोलों कोई गलती हो जाती है, वो बाद च रियलाइज़ करदे कि मेरे तो गलती हो गई, हुण मैनूं माफ़ी चाहिदी है, मैं की करां। हालात इदां दे सीगे या अपने ते कंट्रोल नहीं रहा, मतलब पीती सीगी या जो भी प्रैशर सीगा जिहदे च हो गया, तो हुण इनू असी अपना पछतावा हैगा ते सानू हुण माफ़ी चाहिदी है। ये माफ़ी दा साडे ये सारे सिस्टम विच किते कोई जिन्हों कहंदे कि कोई मौका ही नहीं सीगा कि किद्दां असी जे गलती हो गई है, असी जे पछतावा हैगा असी ते वो की कीता जाए। तो हुण जदों हुण साडे कोल प्ली बारगेनिंग हैगी है, तो कोई सोचता है कि मेरे को गलती हुई है, मैं जाके माफ़ी मंगनी है, उहदे वास्ते उन्हां कोल सीधी जी इन्नी क गल हैगी है, अपने सिद्धा करके या अपने वकील दे राही एक दरखास्त दिती जाती है कोर्ट विच, उहदे च दस्सिया जाता है कि ये मेरे तो गलती हो गई है तो मैं इहदे ते माफ़ी मंगदा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुसीं मैनूं माफ़ी करोगे तो मेरी सज़ा भी घटाओगे। तो देखो, अगला जे अपनी गलती नूं मनदा पिया है, उन्होंने नैचुरली एक एक्सपैक्टेशन हैगी है कि मैनूं किते ना किते कुछ मतलब लिहाज मिलेगा। तो जदों ये कोर्ट विच एप्लीकेशन जाती है, फिर जज साहब उहदे नाल गल करदे आ कि तुसी अपनी मर्जी दे नाल कर रहे हो, तुहानूं इस बात का एहसास है कि तुसी जिहड़ी अपने इस नूं मनदे हो तो इहदा की मतलब हो सकता है। तो जदों कोर्ट नूं सैटिस्फैक्शन होंदी है कि इहने अपनी मर्जी दे नाल मतलब दरखास्त दिती है, कोई इत्ते प्रैशर नहीं हैगा, तो फिर जिन्हें ने कंप्लेंट की है, जिहदी शिकायत ते केस शुरू होया, जिस पुलिस अफसर ने इत्ते कार्रवाई की है, सारा केस की तफ्तीश की है, सरकारी वकील साहब जिहड़ा कोर्ट विच इहदा केस लड़ते पे आ, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे बिठा कर फिर एक गलबात होंदी है। पहले प्रोसिक्यूशन साइड नूं सारा सुनिया जाता है, कंप्लेनेंट है, सरकारी वकील है, तफ्तीशी अफसर है, कोर्ट उहदे नाल गल करदी है, एक्यूज दे नाल पहले उन्होंने वॉलंटरी ले लिया, उहदे बाद फिर सारी एक ना टीम के तहत बैठ के ये सारे मैटर के उत्ते डिस्कस करते हैं, फिर इनू कंसिडर करते हुए जिस पॉइंट ते एक मतलब सैटलमेंट होंदी है, फिर उस पॉइंट ते आकर
ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਸਟੇजेस ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਦੇ ਆਰ 3 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਓ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਫੈਂਸਿਸ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਤੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੇ ਵਾਲਾ ਐਡ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, तो जो एक्यूज्ड है वो प्ली बारगेनिंग करते हुए अपनी कुछ शर्तां भी रख सकता है कि हाँ जी मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा, मैं अपना दोष कबूल कर रहा, पर तुसी इवें करोगे? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/4 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਦਾ ਹਾਫ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ
ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟਾਓ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਵੀ ਹੈਗੇ ਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਰਾਦਰ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਾਈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਫੈਂਸ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹਰਫ ਬਾਏ ਹਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵਨਸ, ਨਾਟ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਫॉर द ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਵਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਜਜਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਫ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 1/4। ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ 1/4 ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਗੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪੂਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਸਟ ਪੈਟੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦੈਟ ਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਯੂ ਬਿਕਮ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫॉर द ਸੋਸਾਇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਅਦਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਦੈਨ ਯੂ ਕਮ ਫॉर द ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਡਾਈਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਅ ਸੈਟਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਵਿਕਟ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਟਲਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਨ ਅ ਫॉरगिविंग ਮੋਡ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇ ਨੋ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੂੰ ਭਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। So what are we giving a message to the society? Yes, society is in a social transformational promotional stage ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। So this is again something very positive। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਲੇਟ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਫੇਰੀਅਸ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕਰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਥੋੜਾ ਫॉरगिविंग ਵਾਲੀ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਯੈਸ, ਇਹ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो ये मन च गल नहीं कि मैं जे मैं दस दिता गल नहीं बनी तो फिर मैं फस जाऊंगा, उस चीज को अदालत कंसीडर नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। बल्कि ये पॉजिटिविटी हैगी कि मैं इस हिसाब नाल सोचती हां कि अगले ने अपनी गलती नूं मन्निया ते इनू कंसीडर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, तुसी आए ते प्ली बारगेनिंग वाले यानी कि पिटीशन सौदेबाजी संबंधी जो कानून ने सानू हक दिता है उसते वाडे साडे नाल गल्लां सांझियां कीते, साडे दर्शकां नूं दस्सिया कि की कुछ कर सकदे हां ते जे कोई गलती तुहाडे तो हो भी गई है तो एक ऑप्शन है जिस दे तहत तुसी सज़ा भी कम करवा सकते हो तो एक बेहतर समाज असी स्थापित कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं तुसी साडा प्रोग्राम देखते हो, पसंद भी तुहानूं आंदा है। अगले प्रोग्राम दे विच किसी नवे मेहमान दे नाल नवे विषय दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।